מצליח לנו, אנחנו עבדה, קומו בנינו, אין מקום לפחד, אין זמן לבזבז. במדבר, כואב גם במדבר, סוללות דרך, שלנו מסילה, היינו כל מכשול, הנה הוא כבר בא, היינו כה ישן, זמן להתעורר. שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז תשמעו בי אדוני דיבר. במדבר כה כואב גם במדבר, במדבר כה כואב גם במדבר. שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז תשמעו בי אדוני דיבר. במדבר כה כואב במדבר, במדבר כה כואב גם במדבר. כולנו מחכים בציפייה, שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז תשמעו בי אדוני דיבר. במדבר כה כואב גם במדבר, במדבר כה כואב גם במדבר, במדבר כה כואב גם במדבר, במדבר כה כואב גם במדבר. במדבר בהרים ובשפלה, כה קורה גם בימה, כה מפרץ השממה. בבתים וברחובות, בימים ובלילות, בחדרי החדרים ובמגגות גבוהים. במדבר בערבה, בהרים ובשפלה, כה קורה גם בימה, כה מפרץ השממה. בבתים ובלילות, בימים ובלילות, בחדרי החדרים וגם הגגות גבוהים. במדבר כה כואב גם במדבר, כולנו מחכים בציפייה, שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז תשמעו בי אדוני דיבר. במדבר כה כואב גם במדבר, במדבר כה כואב גם במדבר. כולנו בציפייה, שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז תשמעו בי אדוני דיבר. במדבר כה כואב גם במדבר, במדבר כה כואב
הנני כאן לשתף. בוא נשאר אדון אדן איך אוכל להודות על טובך, אז כשנתת לי בצלב בדמך, החיים שהקרבת למען חיי, על כך שאהבת אותי על הפצע. אדון איך אוכל להודות על טובך, תוכח החסד שיש רק בך, על אמת משחררת תקווה וציווה, על כך שאימצת אותי באהבה. הנני כאן, הנני כאן, הנני כאן, הנני כאן לשתף. כמה טוב אתה, כמה טוב אתה. אדון איך אוכל להודות על טובך, על כולך שומר לי בני עתירה, על ידך האור חסד לעד בידי, הזכות שניתנה לי לומר יא עמדי. הנני כאן, הנני כאן, ומה הנני כאן, ומה הנני כאן, הנני כאן לשתף. הנני כאן, הנני כאן, ומה הנני כאן, ומה הנני כאן, הנני אדון איך אוכל להודות על טובך, על דברך שמבטיח לי נצח איתך, לחיי עולמים בלי כאב ודמעה, לשער פועלך בליבי, שמת שלומך. הנני כאן, הנני כאן, ומה הנני כאן, הנני כאן לשתף. הנני כאן, הנני כאן, ומה הנני כאן, ומה הנני כאן, הנני כאן לשתף. הנני כאן, הנני כאן לשתף. הנני כאן לשתף. כן אדון, אנחנו פה, הנני כאן, אנחנו רוצים לחיות עבורך אבא, ואנחנו לא יכולים לעשות לבד, אנחנו צריכים אותך אדון, אנחנו צריכים אותך בכל דבר שאנחנו יעשה, אנחנו צריכים אותך, אתה האדון, אתה האור שלנו, אתה הדרך, אתה האמת. תודה שאתה אומר, שאתה תמיד איתנו.
אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אבטח. אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אבטח. אדון אתה אורי, אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אבטח. אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אבטח. שים אותי מתחת לכנפיך, התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. שים אותי מתחת לכנפיך, התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. אני רוצה יותר ממך אדון, פחות ממני. יותר ממך אדון, פחות ממני. בוא נשאיר אותם. אדון אתה אורי, אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אבטח. אדון אתה אורי, ובך אני תמיד אבטח. שים אותי מתחת לכנפיך, התקרב אליי שאוכל לראות את פניך. שים אותי מתחת לכנפיך,
רצונך, אדון, אדון. תבוא מלכותך, תבוא מלכותך, אדון. תבוא מלכותך, תבוא, אלוהים. מלכותך תבוא, ישוע. מלכותך תבוא, שתבוא, מלכותך תבוא, מלכותך תבוא, אבינו שבשמיים.
El título de hoy es Jesús, el sumo sacerdote de un pacto mejor y más grande. Dios nos ha dado esto para nosotros y nos también acerca del sacerdocio. Entonces nosotros tenemos que ingresar esto dentro de nosotros, la palabra de Dios, el nuevo pacto, Jesús, y no volvernos de esto, no salirnos. Y este es el título que él escribió para los judíos mesiánicos, la importancia que Jesús quiere seguir avanzando con su programa y seguir para adelante, no volver para atrás. Queremos estar de pie en donde Jesús nos puso y seguir adelante, no volver para el tiempo de atrás. Y no importa si somos judíos o no judíos, lo que era antes de nuestra vida, no hay que volver atrás. Hay cosas que sí siguen con nosotros porque es el mismo Dios, pero hay cosas que Él cambió y Él trajo una diferencia y nos trae para ser mayores y no nos deja como niños, como siervos, sino que Él nos trae a una maduración personal, porque Él es nuestro Padre y así nos llama hijos e hijas para ser sus compañeros en el trabajo y no para nosotros volver para atrás a ser niños que siempre nos tenían que decir que esto sí, esto no. Hay que madurar para poder saber quién es nuestro Padre y lo que Él quiere de sus hijos. Recibir al Padre y a la Madre. Nosotros tenemos que aprender cómo ser más maduros en nuestra fe y es lo que Dios hace con el nuevo pacto. Entonces vamos a orar. Padre, yo te agradezco, te agradecemos. Como cantamos, tenemos que ser más. Todos estamos juntos aquí como un cuerpo de Cristo y vemos cosas que es muy difícil agarrarlas y pensarlas, pero realmente sí están pasando. Te pedimos gracia y misericordia para ser fieles a ti, también en los tiempos más difíciles, que tú nos fortalezcas, que tú fortalezcas las familias que están relacionadas también con este tema que ha pasado. Bendice, Señor, y ten misericordia de todas las familias. Ayúdanos a estar de pie en contra, estar firmes de todos los ataques que pueden venir, para que nosotros podamos estar seguros en ti, que solamente en ti hemos sido salvos y solamente por ti vivimos. Gracias. Y porque por el temor de Dios nosotros podemos frenarnos a nosotros de hacer cosas terribles. Ayúdanos hoy a poder comprender tu palabra y que podamos también, las traducciones también puedan transparentar esta prédica. Agradecemos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de una semana hemos pasado hemos hablado acerca del capítulo 7 y hemos hablado acerca de Melquisedec. Estamos hablando en Génesis y en Salmos. Él es el rey de paz.
Si no fuera Jesús, de todas maneras nos damos cuenta. Si no es, una referencia a Melquisedec, Dios, pero sí podemos ver que es el Hijo de Dios querido, Jesús, el Hijo de Dios que vino en carne, es Jehová que vino a nosotros. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Su sacerdocio es más importante que el sacerdocio de Leví a través de Aarón. Él es más grande que Aarón, es más grande que Abraham. Melquisedec es algo especial, pero Jesús es más grande que Melquisedec. Queremos que Jesús nos puede dar una transparencia acerca de esta persona, pero como para Dios es importante, entonces por eso nos habla en este libro acerca del sacerdocio de Melquisedec, que es más grande que el sacerdocio de Leví en la Torá. Jesús es más importante que todo lo creado. Y sí que eso es, Él es Adonai y no fue creado. Si Él fue creado, si hubiera sido creado, no sería Dios. Entonces tampoco sería Jehová. Puede ser un dios o un rey como Faraón era en esa época, pero Él es mayor que esto. Y nosotros queremos, vamos a poder ver que Jesús es más grande incluso que Melquisedec. También leemos la semana pasada en el 7, ¿qué significa ser sacerdote? El sumo sacerdote. Se necesita leer la Biblia. Muchos de ustedes no leen la Biblia. Por ejemplo, ¿qué es ser sacerdocio? Cómo Dios trabaja con Israel, que da a Israel como ejemplo en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo van a poder enseñar la palabra de Dios si no tienen raíz? Porque si se ve lo que está arriba y no se ve lo que está abajo, tenemos que, otra vez, quiero instarnos a que leamos la Biblia todos los días. Y Él va a poder descubrir las cosas maravillosas que hay en su palabra. Como creyentes, nosotros vamos a gobernar con Jesús 10.000 años como sacerdotes, como reyes. Vamos a ser un reino de sacerdotes porque Dios llamó a Israel ser un sacerdotes y nosotros vamos a gobernar con él 1000 años. Pero cuán importante saber qué es ser sacerdote, qué es ser rey, para que podamos prepararnos para esta esperanza que tenemos, esta expectativa que tenemos cuando Jesús reine 1000 años aquí. Y también Él nos dice que el reino de Dios está dentro de nosotros para que podamos tener el Espíritu de Dios gobernando en nosotros. Vamos a leer el 7 de Hebreos desde el 11 hasta el final. Pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiando
שבט אשר משה לא דיבר עליו דבר בעניין כהונה. וזה ברור עוד יותר כאשר בדומה למלכי צדק קם כהן אחר, שהיה לכהן לא על פי תורת חוקים התלויה בבשר ודם, אלא מתוקף כוח החיים שאין להם הפסק. No constituido, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que dijo, juro, el Señor no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegan a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios para sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Solamente leer esto ya es importante, interesante. Es importante saber si sí nosotros somos realmente creyentes y entender por qué Él es para nosotros. Vamos a comenzar en pasar sobre esto. Como la Torá, nosotros sabemos que los buenos hechos, las buenas obras de la Torá no pueden salvar a una persona. Incluso podemos saber que somos a veces hombres buenos, justos, pero no significa que vamos a ser salvos por hacer salvos por hacer buenas obras. Por más que sea bueno, es imposible. Y para Dios es suficiente porque tú eres culpable. Eso, si somos culpables, no vamos a poder completar todo en toda nuestra vida. La Torá nos viene a decir a nosotros que necesitamos un Mesías, porque si no, estamos muertos. Eso es todo. También el sacerdocio de Leví tampoco podía traer completamiento, porque también ellos son personas. El completamiento no viene por la Torá de Moisés. La Torá en el Sinaí le fue dada a los pecadores y los pecadores mueren. No hay completamiento a través de la Torá. Yo sé que hay muchos judíos y también incluso en creyentes que quieren completar la Torá de Moisés. Es imposible. Y Dios no va a volver a esto. Él nos va a traer algo nuevo. No solamente eso, sino que no realmente intentan completar la Torá, intentan hacer lo que los rabinos dicen. No es exactamente la Torá de Moisés, sino que es de los rabinos. Satanás es muy inteligente, muy astuto. Él puede pensar a nosotros que está todo muy bien,
pero él es mentiroso y nos quiere agarrar a nosotros de la gracia del Señor. Y Dios sabe mejor que nosotros, mejor que cualquiera. Por eso yo siempre digo que no solamente creer en Dios, en Jesús, hay que creer en lo que Él dice. Servirle a Él con fe. No solamente decir yo soy creyente. ¿Qué Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que quiere de ti? Yo soy creyente en Dios. Nosotros necesitamos saber quién es Él y darle nombre para poder servirle y conocerlo. Con este completamiento, si este completamiento vendría de la Torá de los de Leví, no hubiera sido necesario traer otro sacerdocio después de la Torá, otro sumo sacerdote después de la Torá. Pero acá dice, él juró que Jesús sí iba a ser el sacerdote por encima de Melquisedec y va a completar la Torá. La Torá en Sinai no es eterna. He recibido un mail de una persona de Estados Unidos que decía que yo soy falso, que yo soy un hereje, porque yo dije que nosotros no estamos debajo de la Torá de Moisés para hacer justicia. Y ella me dijo que yo soy que no estoy bien, y yo no comparto con ella porque ella dijo que la Torá es eterna. La Torá vino luego, bastante después de la creación, no completa a nadie, y en la nueva Torá no va a haber porque allá no va a haber pecadores. Todo Jesús va a completar con su amor todo. Dios quiere traernos a través de la historia, a través de Jesús, al completamiento. A través del Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento nos muestra que trae el perdón, y la Torá nos muestra en el Antiguo que había que hacer sacrificios constantemente, también el día del perdón, todo el tiempo que siempre tenían que matar a un animalito. Nosotros queremos pedir sabiduría de Dios para poder entender la diferencia que hay, diferencia en lo que había y en lo que ahora hay y lo que va a haber. En el 12. En el 12 nos muestra que hay otro sacerdocio. Nosotros como creyentes, la Torá ha cambiado. Y tenemos que agarrar. No solamente que no tenemos que... no estamos hablando de las cosas básicas que son no matar, no mentir, sino que hablamos de toda la Torá. Y que el resto de las cosas que Moisés dijo, que de todos los mandamientos, que si hay uno que tú... Como dice también en Santiago, que si nosotros no cumplimos con uno de los mandamientos, somos pecadores de todos los mandamientos. Solamente Jesús podía haber cumplido todo. Y es lo que nos está mostrando, que por eso Él es Dios, porque no tiene pecado, no tiene... Solamente Dios podía venir y mostrarnos que Él puede ser el Mesías. El sacerdocio de Melquisedec que Jesús recibió es un sacerdocio
con fuerza, que es imposible cortarse. Jesús vive eternamente, viene para morir, no solamente por los pecados de los demás, que Él murió y resucitó. Es imposible para la muerte sujetarlo a Él, porque Él venció la muerte en la resurrección. Él viene para poder para morir y para mostrarnos que con la fuerza de Dios Él puede restaurarnos. La Torá de Moisés y todos los profetas, Él dijo: yo no vine para cancelar la Torá, sino para completar todo, y cada coma y cada punto, y va a hacer esto hasta el fin, hasta los 1000 años. Por ahora pasa hasta el final de los 1000 años. Y luego en el futuro esto no va a ser necesario, porque va a haber la Torá de Dios. Ya va a estar aparte, ya no se va a poder cumplir la Torá de Moisés. El que no cree que hay un reino de 1000 años, sabemos que hay personas que no creen, obviamente también entre nosotros. Y Jesús completa cada punto y cada coma. Qué amor que Dios puso alrededor de nosotros, porque Él completó todo. Y hay personas que piensan que es esa diferencia, que no es las piedras de la Torá, sino que esto está puesto en nuestro corazón. ¿Por qué va a poner esta Torá en nuestro corazón? Algo que solamente nos hace culpables, Él nos pone dentro de nosotros. Los dos que completan todos los amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amar a tu prójimo como a nosotros mismos, y el nuevo es amar a los hermanos, los compañeros como a uno de nosotros. Esto es lo que puso dentro de nosotros. Esta es la Torá, el amor de Dios en nosotros, que se completa. Es más de Él y menos de nosotros, para que podamos completarnos con su amor. Hay cuantos cambios muy importantes de lo que había debajo de la Torá de Moisés en Sinai y lo que en el Nuevo Testamento. Yo voy a traer solamente 5 puntos. Hay más. Puede ser que tú no estés compartiendo esto conmigo, pero podemos hablar. Que la mayoría puede ser que estén de acuerdo y algunos que no, pero es lo que yo veo. Dios perdona de todos los pecados. No es esto parte de la Torá de Moisés. Siempre teníamos que traer nuevos sacrificios, no recordarnos de ellos. Y porque Él no nos va a decir: vos hiciste esto y porque tú me perdonaste. Si nos perdonamos, no vamos a recordar, pero no que se olvida, que no existe. Él no se va a recordar y no va a usar esto en contra de nosotros. Segundo, todo creyente bautizarse en agua luego que Él es creyente. No solamente
No solamente los niños cuando pasan el brit, la circuncisión, cuando nacen a los 8 días, sino que todos tenemos que, cuando estoy hablando de eso, estamos hablando de bautizarse cuando recibimos, cuando nacimos de nuevo, el nuevo nacimiento espiritual. La tercera, igualdad entre los judíos y no judíos. No hay ni judío ni no judío en Jesús. Y todos los roles de las personas en todo momento es igualdad entre nosotros como hijos e hijas de Dios. 4. Todo creyente es sacerdote. No solamente los hombres de los de Leví, de Aarón, de la tribu, todo creyente somos sacerdotes. No se necesita un diploma o un estudio especial, pero nosotros no somos sacerdotes de la tribu de Leví. Incluso si yo puedo llegar a ser de la tribu de Leví, que no lo sé, de todas maneras no estamos hablando de eso, estamos hablando algo mucho más grande. Esto tampoco está en la Torah. Y 5, todo carne son muy grandes estos cambios para que Dios nos pueda enviar a nosotros en todos lados, debajo de Jesús. En el 13, la Torah en alrededor de nosotros cambió, porque hay un sacerdote, no de la tribu de David, de Leví, es decir, que Jesús no es sacerdote debajo de la Torah en el Sinai. Está escrito que Jesús es específicamente de la tribu de Judá. Yo conozco a alguien, yo conozco a una persona que trata de explicar que Jesús es de Leví y de Aarón, incluso que también es de Judá. Pero esto, como dije, Satanás es muy inteligente para poder mezclarlos con nosotros. No importa quiénes somos, qué inteligentes que somos o no inteligentes, él puede hacernos confundir con un pensamiento y ahí caemos. Y intentamos enseñar a los demás esto, incluso cuando no sabemos la palabra de Dios y el Tanakh, el Nuevo Testamento, y no sabe, y yo les digo a ustedes, ustedes necesitan leer la Biblia independientemente. Ustedes no solamente decir porque yo lo dije, si cada uno tiene que leer e investigar por sí mismo. El 15 hasta el 17. Jesús, él es sacerdote más que Melquisedec, y Dios, él mismo es intermediario, que Jesús, el Mesías, es sacerdote para siempre según la ordenanza de Melquisedec.
Él lo dice cuántas veces. ¿Cuántas veces dice lo mismo? Lo que es más importante para nosotros es que el testimonio de Dios es más creyente, más fuerte que el testimonio de un hombre. Lo que quieren hacernos volver, y Dios dice no, que nosotros vamos a hablar por debajo de la Torah de Moisés, y Dios dice no. También dice que nosotros somos Leví, y Jesús dice no en el Nuevo Testamento. Los músicos muchas veces dicen que son levitas y los demás no. Y los demás no. Y no es así. Todos somos sacerdotes en Jesús. Incluso, pero algunos tienen más tareas que hacer, con más responsabilidad de Dios. Pero para poder. Y esto es lo que nosotros tenemos que poder enseñar, que Dios es el Rey de Reyes y su reino sobre todos los reinos. Si nosotros no estamos de acuerdo en lo que Dios hace o lo que Él dice, ¿qué significa? Nosotros no estamos de acuerdo, ¿qué hicimos? Lo hicimos a Él como mentiroso. Yo no estoy de acuerdo contigo porque tú mientes. Entonces, todo tiene que ser con temor. No importa con qué tema, seguro no entendemos todos los temas, pero de ahí a no estar de acuerdo con Él, de no aceptar, entonces significa que Él es mentiroso. Incluso estamos tratando de decir que nuestro Dios no es real, no importa en qué tema estamos hablando. Que Él habla de verdad. No importa lo que estamos hablando, si alguien es mentiroso somos nosotros, nunca Él. El 18 y el 19, si nosotros sabemos y comprendemos que el Nuevo Testamento trae cambios y diferencias en el primer pacto, entonces nosotros vamos a... Hay una nueva esperanza por el Nuevo Testamento, por el nuevo pacto. El nuevo pacto nos acerca a Dios. La Torá solamente dice ustedes no pueden llegar a Dios. En el tabernáculo, cuando lo leyó, había un lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Estaba cerrado para todos. Pero Jesús lo abrió el parójet, esa cortina, y podemos estar ahora en la presencia de Dios. Versículos del 20 al 22, Jesús es el sacerdote según Melquisedec, según la Torá, pero Jesús fue un apoyo, fue un principio para un nuevo pacto. Es un pacto mejor y no vamos a volver. Incluso si son judíos, incluso que la Torá estaba escrita para los judíos y estaba diciendo que iba a haber persecución. Y sabemos ahora que hay una ley en el Parlamento para prohibir el evangelismo. Entonces los discípulos, después de Pentecostés, los líderes dijeron, no enseñen más en el nombre ese. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué querían decir? Que nosotros tenemos que obedecer a Dios y no al hombre. Pero hay
temor por las persecuciones, y Satanás nos enseña a volver atrás. No, y nosotros también volvemos, entonces no tenemos diferencia con los demás. Tenemos que hacer todo con nuestra mente, no importa lo que los presentes dicen. No, Jesús llamó primero a los judíos a entrar en esto nuevo y también a todos los que no son judíos a este programa, pero adentro somos todos iguales, y nosotros a través de los discípulos indicamos a los que no son judíos y ya no son goim, al creyente en Dios. Jesús es el Mesías y es Adonai, y no es el Salvador de los judíos, incluso que no lo elegimos. Él sigue siendo Dios y Él viene de Dios. El mismo Dios que agarró la Torá de Moisés, el mismo Dios que también dio el nuevo pacto. No hay dos dioses acá. Y Jesús, el Mesías, no está dividido. El mismo Dios de la Tanaj es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y es Israeles que dicen, no, el que está en la Torá es un Dios que también mata al pueblo, no tiene misericordia, no lo recibimos. Pero el Dios del Nuevo Testamento, sí, es muy amoroso y es más, da la segunda mejilla. Es también es el Cordero y también el León, pero es el mismo Dios, es el mismo Padre, y quiere que nosotros maduremos y no nos quedemos en el tiempo de antes, sino que nos sumamos en el grupo, en el trabajo en general. Hay muchos que no se involucran, hay muchos hijos no se involucran en la trova del Padre, y tal vez cuando es un poco más grande, cuando tiene 24, puede ingresar un poco en el trabajo del Padre porque entiende un poco más de cómo el Padre trabaja, cómo se relaciona y cómo hace las cosas con su fuerza. Él se necesita maduración. Nosotros que somos creyentes en Jesús, no estamos en contra de la Torá de Moisés, no estamos en contra de Moisés. Entiendan bien, no estamos en contra de nuestros padres. Él nos trajo adentro del mismo, dentro de este pacto nuevo, que se unen el viejo con el nuevo. Y es algo mejor que estar en el nuevo antiguo pacto, porque tenemos una relación mejor y más cercana, y es algo que podamos estar más amigables con Dios. Esto es para los judíos creyentes y para los no judíos creyentes. Hay algo nuevo, algo mejor. El 23 al 25, por la Torá, había sacerdotes buenos y malos. También había reyes buenos y reyes malos. Y segundo, que habían adentro del pueblo personas que preferían a este sacerdote y al otro no, incluso a este rey y al otro no. Había un choque entre el pueblo para decir quién era el mejor y quién era el peor, y todos murieron al final de cuentas. Y pero Jesús es perfecto y Él vive por los siglos de los siglos, y Él siempre va a ser sacerdote. Y dije que yo juré y no me voy a arrepentir, que soy sacerdote para siempre, un sacerdocio que no cambia. Y por eso nosotros
podemos servir al Señor a través de Jesús, que es nuestra intercesor, todo el tiempo, como todo el mismo sacerdocio, que siempre está vivo para poder conocernos a nosotros. Es el sacerdote que invirtió en su pueblo, quien era su hermano, su familia, que teníamos. Los sacerdotes tenían ya en el pecho los nombres de todas las tribus que estamos juntos. Y Jesús, el sacerdote, ¿qué fue lo que dijo? Padre, yo oro por ellos y esto es lo que van a creer a través de ellos. No oro para que los saques del mundo, sino para estas familias. Él trabaja dentro de todas las personas, traerlos adentro de su familia. El sacerdote grande, el sumo sacerdote, interviene entre Dios y sus familias, no por los que están afuera, sino de los que están adentro. Por eso hay que siempre traer predicación para ingresar más gente dentro de la familia. Jesús en los últimos, desde el 26 al 28, Jesús dice que es el sumo sacerdote, es santo, sin mancha, inocente, sin mancha, perfecto, adentro y por afuera. Él murió por todos nosotros los pecadores. Y Él nos ama, Él nos ha perdonado y nos perdona todos los pecados con la sangre de Jesús. Él quiere que nosotros seamos como Él. Y como Pablo dejó escrito, que todas las cosas trabajan a bien a los que por Él son llamados. ¿Para qué? ¿Qué significa que todo trabaja para bien? Para que podamos estar y ser semejantes a la semejanza de Dios. No significa que yo me fui salvo por gracia y nos falta cambiar. No, Él nos ama a nosotros, pero no ama de lo que nosotros hacemos. Él quiere que nosotros seamos como Él y no quedarnos como nosotros. Él, y está escrito aquí, que Jesús ha subido al cielo, ahora está a la diestra del Padre, sobre toda su creación. Él está dentro, Él ingresó dentro de su creación, pero ahora Él está arriba, por encima de toda la creación que Él creó. Él no necesita ahora seguir haciendo sacrificios, porque el primero se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre, para poder perdonar todos los pecados de toda la humanidad que fue creada. El que recibe esto y viene y vuelve en arrepentimiento, entra de esta familia. El que no quiere recibir esto de cualquier explicación que tenga, Jesús dio como a Jesús el Mesías. De todas maneras, si vos crees en Él, no va a cambiar nada. Él sigue siendo el Salvador. Él quiere que nosotros vivamos en su cielo. No tiene que enviarnos a un lugar en donde Él no está. Él no quiere. Quiere que estemos con Él. La Torá no puede hacer a nadie. No importa. Tal vez aquí hay personas que no son creyentes, que no son judíos, que no creyeron con la Biblia, sino que intentan hacer todo mejor para poder hacer la naturaleza mejor y cuidar todo nuestro alrededor y busca ser
un buen hombre, una buena persona, לא מספיק טוב. pero nunca puede llegar a ser suficiente para poder entrar al reino de Dios. Es muy bueno ser bueno en general para nuestro mundo, pero no es suficientemente bueno para entrar en la casa de Dios. Se necesita pasar a través de Él, a través de Jesús, su Hijo Jesús, el Mesías, el Rey de justicia y el Rey de la paz. אז כל התורה Toda la Torah fue כדי dada להראות para mostrar להתקרב לאלוהים cómo acercarnos a Dios y cómo בנוכחות שלו. vivir en su presencia. והתורה Y la Torah לא יכולה no puede לתת לנו להיכנס ולחיות darnos בנוכחות אלוהים entrar לנצח. en el reino de Dios. Es solamente temporal, הקורבן של יום הכיפורים, אלוהים שכן בקרב העם. solamente מי שלא en שאל את הקורבן של יום הכיפורים, אלוהים כרת אותו מן העם. el que no había recibido, el que no estaba en Jesús, el Mesías. Nosotros estamos en la presencia de Dios y su Espíritu está dentro de nosotros, pero no es suficiente. Él quiere realmente estar con nosotros, y nosotros queremos estar con Él. No solamente una parte, sino estar completamente. Él quiere que estemos con Él juntos. Los judíos piensan nosotros no necesitamos un intermediario. Siempre, pero en el tiempo de antes, los judíos siempre tenían un intermediario. En la época de antes tenían el sumo sacerdote. Y nosotros no podemos venir. Ellos no podían venir a Dios a través de nosotros, sino a través de su intermediario. Pero nosotros venimos a través de Jesús. No significa que yo tengo que estar todo el tiempo diciendo después de cada oración en el nombre de Jesús el Mesías, sino que podemos venir a través, no directamente, sino que venimos a través de Jesús. Venimos por Jesús, a través de Él, que Él es nuestro intermediario, que Él es el que vive por nosotros. Nosotros podemos venir como incluso cuando nosotros siempre venimos a través del sumo sacerdote. Ellos venían no libremente a través de Dios. Vamos a terminar. Hay un nuevo pacto mejor. Hay una esperanza mejor y promesas, mejores promesas. El nuevo pacto no significa que es algo que se renueva, sino que es nuevo. Si hubiera sido uno que se renovara, nosotros volveríamos a la Torah, que la palabra de Dios nos enseña que no vas a poder llegar a mí a través de la Torah, sino que es un sumo sacerdote fuera de la Torah. El mismo Dios que ha dado la Torah primera, también ha dado la segunda, que va a estar eternamente. Para los judíos, que cuando Dios tenía que venir, significa que Él ya sabía que tenía que venir. Por nosotros los judíos es una piedra en contra, una piedra de tropiezo, porque ellos piensan que con fuerza, y esto, que Jesús venga así, eso era debilidad para ellos. Para los griegos también era algo que no era bueno, que un Dios venga a morir. Pero el que cree es fuerza de Dios, inteligencia de Dios.
salvar a cada hombre judío o no judío. No hay nadie como Él y no hay ninguna comparación con nadie. No hay que bajarlo a Él y estar parejos a los otros dioses. Como Él dijo que Él es un ídolo, no hay que hacer esto. Pero muchas veces es lo que hacemos, es lo que también hizo el pueblo de Israel en la historia de él, del pueblo de Israel. También en el pueblo, entre nosotros, en el pueblo de Israel, también muchas veces lo hacemos. No, sino que no hay otro camino en el que podamos venir a Él. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Él no es comparado con nadie. Es santo, puro y sin mancha. Vamos a agarrar esto para nosotros, a casa, y vamos a nuestro trabajo, al servicio militar, a los estudios, que podamos estar de pie delante de Dios. Qué honor que nos da a nosotros, que nosotros no nos avergoncemos de Él tampoco, que Él, y que nosotros no tenemos que avergonzar para que Él no se avergüence de nosotros. Entonces vamos a terminar también con una canción. Sí, Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es activa y que tu verdad, y que podamos creerte a ti, que nos santifiques, que podamos trabajar contigo y santificar, que tú nos santifiques y que podamos ser verdaderamente más de ti, y enséñanos que tú nos santifiques y que tú nos hiciste hijos e hijas en el Mesías. Nosotros queremos darte el honor, Jesús, el sumo sacerdote nuestro, que tú siempre estás preparado para estar parado del lado de nosotros, que nosotros también podamos estar parados y vivir delante de Dios. Esperamos al día en donde podamos estar cerca de ti y estar juntos con todos los santos, con todos los justos. Que tú, como tú dices, que todos los que creemos en ti somos justos, estamos justificados. Esto es incluso cuando pasan cosas difíciles y sí, cuando hacemos cosas malas y pecamos contra ti, Señor, contra el cuerpo, contra los demás. Queremos vivir con temor de ti, que tú seas más cercano a nosotros en el día terrible que puede venir. Queremos pedirte estar delante de ti y humillarnos a nosotros para poder elevar tu nombre. Para ti es el poder y la gloria y el reino por los siglos de los siglos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Shabbat Shalom para todos.
אתכם. שבוע מבורך. שבוע מבורך.